नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी मराठी विषयाच्या तासिकेत मी सौ सोनाली चुरी आपणा सर्वांचे स्वागत करते. आज आपण भाग 3 मधील शेवटचा पाठ जो स्थूलवाचनाचा पाठ आहे वेनिस, हा पाठ आपण अभ्यासत आहोत. पाठाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण प्रस्तावना वाचूया. पान नंबर 45, वेनिस स्थूलवाचन. परिचय. रमेश मंत्री यांचं पूर्ण नाव आहे रमेश राजाराम मंत्री. यांचा जन्म 1925 साली झाला आणि मृत्यू 1998 साली झालेला आहे. लेखक, कथाकार, प्रवास वर्णनकार, विनोदी लेखक अशा प्रकारचं लेखन यांनी केलेलं आहे. थंडीचे दिवस, सुखाचे दिवस, नवरंग इत्यादी प्रवास वर्णने प्रसिद्ध आहेत. 1979 साली एकाच वर्षात 34 पुस्तके प्रकाशित करण्याचा विक्रम लेखक श्री रमेश राजाराम मंत्री यांच्या नावावर आहे. मुलांना आता थोडंसं पाठाबद्दल. व्हेनिस या पाण्यावर तरंगणाऱ्या शहरातील वातावरण, तिथलं हवामान, तिथली नैसर्गिक साधन संपत्ती, तिथल्या लोकांचं जीवनमान या सर्वांचं वर्णन लेखकाने या पाठामध्ये केलेलं आहे. पाठाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक व्हिडिओ इथे दाखवणार आहे, जेणेकरून मी जे शब्द उच्चारणार आहे किंवा वेनिस शहराबद्दल आपण जो काही पाठ्यपुस्तकात दिलेला भाग पाहणार आहोत तो समजायला तुम्हाला सोयीस्कर होईल किंवा सोपा पडेल, यासाठी हा व्हिडिओ आपण बघणार आहोत. Hey everyone, today I am going to give you information of Venice. Venice, also known as Venezia, is a city in northeastern Italy and is the capital of the Veneto region. The name Venice is derived from the ancient Veneti people who inhabited the region by the 10th century BC. Venice is also known as Lo Dominant, Queen of the Adriatic, City of Water, City of Marks, Serenissima, City of Bridges, the Floating City, and the City of Canals. It is situated on the group of 118 small islands that are separated by canals and are linked by over 400 bridges. First, let's see its map. This is the map of Italy, and the red dot here is Venice. Now let's take a look at the map of Venice. Can you see some pictures on the map? Well, they are the famous monuments and tourist destinations in Venice. Lira. Lira is the currency used in Venice. 1 lira is approximately 9.58 Indian rupees. This is a coin. On the left side, you can see Repubblica Italiana written. From the other coin on the right side, we come to know that it's a 100 lire coin. The origin of this coin dates to 1979. These are notes. Cuisine. When it comes to Italy, food is everything. As Venice is literally built on water, seafood is widely available. Let's take a look at some of the special dishes prepared there.
Bacala mantecato. It is a dish made up of stockfish and is considered one of the most important traditional food in Venice. Brunelli. It's a type of Venetian biscuit. These are pics of some more dishes. Just take a look at them. Tourist attraction in Venice. There are so many tourist destinations in Venice. I am gonna show you some of them. St. Mark's Basilica. St. Mark's Basilica is Venice's best known church and one of the most easily recognized in the world. It's Piazza San Marco. Scuola Grande di San Rocco. This impressive white marble building was built between 1515 to 1560. Santa Maria Gloriosa di Frari. This Gothic church was begun by Franciscans in about 1340 and finished in the middle of 15th century. Gallery dell'Accademia, also called Accademia for short, is the museum on the Grand Canal. It has the most important and comprehensive collection of 15th to 18th century Venetian paintings in existence. Venice Railway Station. The picture you see is the railway line. The name of the station is Venice Santa Lucia, also known as Venice SL, is Venice main station. It is located on the Grand Canal. This is one more pic of it. Now let's move further. As Venice service is waterborne, the service and functions around the city are carried out by boats, which are also known as porter taxis. Let's take a look at them. The Grand Canal. The Grand Canal is a channel in Venice. It forms one of the major water traffic corridors in the city. One end of the canal leads into a lagoon near the Santa Lucia railway station and other end ends into basin at St. Marco.
It is 3.8 km long and 30 to 90 meter wide with an average depth of 16 feet. Here we come to end of this video. Hope you enjoyed this video and it helped you in gaining information of Venice. Thanks for watching. मुलांनो, हे पाण्यावर तरंगणारं व्हेनिस शहर तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल. आता आपण पाठाकडे वळूया. पान नंबर 45. व्हेनिस. लेखक आहेत रमेश राजाराम मंत्री. व्हेनिस हे त्या गाडीचे अखेरचे स्टेशन होते. आता व्हेनिस म्हणजे काय तर इटलीमधलं पूर्वेकडचं एक शहर आहे. व्हेनेटो प्रांताची ही राजधानी आहे. नद्या आणि कालव्यांमुळे वेगवेगळ्या झालेल्या एकूण 118 लहान बेटांचा व्हेनिस हा समूह आहे. अखेरचं म्हणजे शेवटचं. तुम्ही अंडरलाईन करून लिहून घेत चला. त्यामुळे रेल्वेचे 2 नोकर ऑल आउट असे इंग्रजीतून आणि त्याच अर्थी इटालियन व फ्रेंचमधून ओरडत डब्यातून फिरत होते. अर्थात व्हेनिस हे शेवटचं स्टेशन असल्यामुळे इथे रेल्वे संपते आणि मग डब्यातले जे प्रवासी येतात त्यांच्याकडे अर्थातच सामान असतं. त्यासाठी हे रेल्वेचे नोकर ऑल आउट असं ओरडत येतात आणि डब्यातून फिरत राहतात. त्या अमेरिकन म्हाताऱ्यांजवळ चिकार सामान होतं. आता इथे अमेरिकन म्हातारे म्हणजे वृद्ध किंवा एजेड लोक इथे ती आली होती. त्यांच्याकडे चिकार सामान होतं. चिकार म्हणजे पुष्कळ, भरपूर, खूप. लिहून घ्या. समानार्थी शब्दामध्ये विचारला जातो. व्हेनिसला बिराड बदलायच्या इराद्यानं आल्यासारखे, त्यामुळे त्यांनी 2 पोर्टर्स बोलावले. बिऱ्हाड म्हणजे वास्तव्य. म्हणजे जेव्हा एखादं ठिकाण, एखाद्या घराची जागा तुम्ही बदलून दुसऱ्या ठिकाणी राहता त्याला बिऱ्हाड असं म्हणतात. तर त्यांच्याकडे भरपूर सारं सामान होतं आणि इरादा म्हणजे बेत. आणि पोर्टर्स म्हणजे हमाल, सामान उचलण्यासाठी. 2 बोलवले कारण प्रचंड सामान त्यांच्याकडे होतं. मी त्या स्त्रियांचे औपचारिक आभार मानून माझी छोटी बॅग घेऊन निघालो. औपचारिक म्हणजे असं कृत्रिमपणे, ओके थँक्यू ठीक आहे, धन्यवाद, अशा प्रकारे वरवर आभार मानून लेखक म्हणाले की माझी छोटी बॅग घेऊन निघालो. स्टेशनच्या बाहेर येऊन पाहतो तर रस्ता नव्हताच. होता तो एक प्रचंड कालवा, एखाद्या विस्तीर्ण नदीसारखा. विस्तीर्ण म्हणजे मोठा. हाच तो ग्रीन कॅनॉल. आता ग्रीन कॅनॉल म्हणजे काय तर ग्रीन कॅनॉल जे आहे एक जागतिक वारसा स्थळ म्हणून संबोधलं जातं. हा जगातला सर्वात लांब असा कालवा आहे किंवा ही कृत्रिम नदी आहे. पण पर्यटनासाठी, फिरण्यासाठी हे ठिकाण अतिशय प्रसिद्ध आहे, ग्रँड कॅनॉल. त्यात अनेक पॉटर टॅक्सी म्हणजेच लहान मोटार लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक नावा उभ्या होत्या. आता जिकडे तिकडे पाणीच असल्यामुळे तिथे छोट्या छोट्या बोटी किंवा नौका, होडी, छोट्या छोट्या होड्या, जसं तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं तशा उभा केलेल्या असतात. जसं तुम्ही स्टेशनवर आलात की तुम्हाला स्टेशनच्या पासून थोडं लांब अंतरावर जायचं असेल तर तुम्हाला रिक्षा मिळतात किंवा मुंबईला गेला तर टॅक्सीज वगैरे मिळतात. तर अशा प्रकारे इथे बाहेर आल्यानंतर फक्त बोटी वगैरे एवढ्याच तुम्हाला व्हेइकल्स किंवा वाहनांची उपलब्धता होती, कारण सगळीकडे पाणी होतं. त्या पाण्यातनंच प्रवास करायचा होता. व्हेनिझिया
व्हेनिझिया म्हणजे इटालीतलं एक बंदर आहे. पियाझा 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 म्हणजे पियाझा सन मार्को, ज्याला इंग्रजीमध्ये सेंट मार्क स्क्वेअर असं म्हटलं जातं. हे सुद्धा पर्यटनासाठी एक आकर्षक असा चौक आहे. असा त्यांचा पुकार चालला होता. पुकार म्हणजे हाक. बघा स्टेशनच्या बाहेर तुम्ही पडलात की सतपाळा सतपाळा, मग पूर्वेकडे अशी गावांची नावं घेऊन रिक्षावाले एखादी ट्रेन आली की जोरजोरात ओरडतात. मग आपल्याला हवा असलेल्या, आपण जाणार असतो त्या इच्छित स्थळाची आपण निवड केलेली असते. त्या रिक्षामध्ये, त्या ठिकाणी जाणाऱ्या रिक्षामध्ये आपण बसतो आणि पुढचा प्रवास करतो. तर तसंच हे लोक सुद्धा जोरजोराने आवाज देत होते, पुकारा करत होते. आणि जे लोक फिरण्यासाठी वगैरे आलेली होती तर त्यांना ते बोलवत होते की माझ्या बोटीतनं तुम्ही चला करून. टॅक्सीपेक्षा बस स्वस्त पडणार हे सांगायला काही अर्थतज्ञ लागत नाही. आता अर्थातच टॅक्सी केल्यावर जास्त भाडं द्यावं लागतं, जास्त पैसे लागतात. पण जर आपण बसने गेलो त्याच ठिकाणी तर पैसे कमी लागतात. तर हे सांगण्यासाठी एखाद्या अर्थतज्ञाची किंवा इकॉनॉमिक्सची गरज नसते, एखाद्या विद्वानाची किंवा सल्ला देण्याची काही गरज नसते. मी 250 लिरांचे बोटींचे तिकीट काढले. आता लिरा जे आहे हे आत्ता वापरात नाहीये. लिरा हे इटलीतलं एक चलन आहे. 1861 ते 2002 या दरम्यामध्ये हे चलन किंवा हे पैसे वापरले जात असत. आता ते वापरले जात नाहीत. तर अशा प्रकारे 250 लिरांचे बोटींचं तिकीट त्यांनी काढलं. 200 प्रवासी पोटात घेऊन आमची नाव जोरात निघाली. म्हणजे 200 जवळपास प्रवासी त्या बोटीमध्ये बसले. बोट अर्थातच मोठी होती आणि त्याने आम्ही निघालो पुढच्या प्रवासाला. ते वातावरण अतिशय प्रसन्न होतं. विशाल कालव्यावर अनेक उत्साही प्रवासी वेगाने जा ये करत होते. हायवेवर वाहनांची वाहतूक चालावी तशी त्या जलमार्गावर नावांची धावपळ चालली होती. वातावरण खूप छान होतं. विशाल कालव्यावर म्हणजे मोठा कालवा होता आणि त्याच्यावर प्रवासी अगदी मजेने जा ये करत होते. हायवेने आपण कधी प्रवास केलात तर सतत वर्दळ असते गाड्यांची, बसची, ट्रक असतील, छोटे टेम्पो असतील, बाईक चालवणारे असतील. तर अशा प्रकारे जशी गर्दी असते तशाच प्रकारची ह्या जलमार्गावर, जलमार्ग म्हणजे पाण्यातून जाणारा मार्ग, यांची धावपळ सतत रेलचेल चाललेली होती. अनेक प्रकारच्या नावा कालव्यातून चालल्या होत्या. हवेत गारवा होता, वाऱ्यात उत्साह होता, मनात संगीत होते आणि सभोवार पसरलेल्या पाण्यात तारुण्य होते. आता इथलं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे की इतका छान प्रकारे प्रवास चालला होता त्या बोटीतनं. आणि हवा कशी होती तर गार हवा होती, वारा सुद्धा वाहत होता. त्यामुळे मनामध्ये एक छान असं वातावरण क्रिएट झाल्यामुळे एक उत्साह, एक जोश, उत्साह म्हणजे जोश, असं सर्व वातावरण खूप छान असं होतं. आणि सभोवार पसरलेल्या पाण्यामध्ये तारुण्य होतं. म्हणजे जणू काही त्या पाण्याला पण तरुणपण आलं होतं. एक छान संगीत, इतका सुंदर निसर्ग होता, मनामध्ये संगीत रेंगाळलं जात होतं. अशा प्रकारचं वर्णन त्यांनी इथे लेखकाने केलेलं आहे. रोमला भेटलेला एक इटालियन लेखक मला म्हणाला होता ते खरेच होते. आता लेखक म्हणतात की मी रोमला असताना मला एक इटालियन लेखक भेटला होता. त्या लेखकाने मला या शहराबद्दल सांगितलं होतं आणि मला आता ते तंतोतंत पटतंय. आता त्याने काय सांगितलं होतं तर व्हेनिस हे जगातलं एकच असं शहर आहे की त्याचं वर्णन करता येत नाही. तिथं प्रत्यक्षात गेलं पाहिजे, तिथली हवा खाल्ली पाहिजे, तिथं राहिलं पाहिजे, तरच तुम्हाला व्हेनिस म्हणजे काय ते समजेल. ते म्हणतात की व्हेनिस हे पूर्ण जगामधलं असं शहर आहे, असं तरंगणारं शहर आहे की त्याचं वर्णन शब्दामध्ये करता येत नाही. तर तिथला जो निसर्ग आहे,
त्या निसर्गाचा आस्वाद तुम्ही स्वतः जाऊन जेव्हा घ्याल तेव्हा तो तिथला निसर्ग तुम्हाला कळेल, तिथली हवा तुम्हाला कळेल, तिथलं वातावरण तुम्हाला कळेल. तर हे लेखन करून ह्याच्यात शब्दात मांडता न येण्यासारखा आहे, कारण हे सौंदर्य फक्त अनुभवायचं असतं. तर म्हणून तुम्हाला तिथे गेलं पाहिजे ते अनुभवायला, असं एका लेखकाच्या इटालियन लेखकांना सांगितलं होतं. कारण हे पाण्यातले असे जगातले एकमेव अद्भुत शहर आहे ज्या शहरात एकही मोटार नाही. मोटार म्हणजे कुठल्याही प्रकारची कार, बस वगैरे ह्या शहरामध्ये नाहीये. असं एक अद्भुत, असं विस्मयकारक शहर आहे, पाण्यामधलं शहर. वाहतूक नियंत्रण करणारा पोलीस नाही. बघा आपल्याकडे आपण प्रत्येक जण कधी ना कधी नियम मोडत असतो. तर ते कंट्रोल करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी पोलीस चौक्या असतात. पण इथे एकदम वेगळं आहे, कारण इथे एकही मोटार नाही, ट्रक नाही, म्हणजे असं गाड्यांची रहदारी नाही आहे. त्यामुळे त्यांना कंट्रोल करणारा ट्रॅफिक पोलीस सुद्धा इकडे नाही आहेत. ट्रॅफिक लाईट्स नाहीत आणि रस्त्यावर धक्काबुक्की नाही, असे हे जगातले एकमेव शहर. कारण याला खऱ्या अर्थाने रस्तेच नाहीत. मुलांनो, ट्रॅफिक सांगणारे जे ट्रॅफिक लाईट्स असतात ते लाईट्स नाही आहेत, त्यानंतर धक्काबुक्की नाही आहे, गर्दी नाही आहे, असं हे जगातलं एकमेव शहर आहे असं लेखक म्हणतायत. कारण इथे रस्ताच नाही आहे. आहेत ते कालवे, फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे पूल, म्हणजे छोटे छोटे कॅनल्स आहेत आणि त्यांना जोडणारे छोटेसे ब्रिज इकडे केलेले आहेत. आणि बाकीचा प्रवास तुम्ही कुठून करू शकता? फक्त आणि फक्त बोटीने करू शकता, कारण तिथे रस्तेच नाहीयेत. आईच्या गळ्यात मुलाने हात टाकावा तसे हे फूल. म्हणजेच छोटं बाळ जसं आईच्या गळ्यात हात टाकतं आणि छोटंसं असतं, त्याचे हात पण चिमुकले असतात, तसेच हे चिमुकले छोटे छोटे ब्रिज तिकडे जोडलेले आहेत. लाडिक, प्रेमळ हा गाव म्हणजे रूढ अर्थाने शहर नव्हेच, तर अनेक छोट्या छोट्या बेटांचा हा पुंजकाच आहे. आता हे गाव नाहीये, सॉरी, हे गाव जे आहे हे वेनिस हे शहर आहे, पण ह्याला शहर असं म्हटलं जाणार नाही, कारण छोटंसं असं हे शहर आहे आणि छोटी छोटी बेटं इकडे आहेत. 118 बेटं असलेला जणू पुंजकाच आहे. पुंजका म्हणजे गुच्छ आहे वेनिसचा. वेनिसमध्ये केवळ एकट्या वेनिसमध्ये 118 बेटं आहेत, छोटी छोटी, आणि ती सगळी जवळ जवळ आहेत. ती अशी ब्रिजने जोडलेली आहेत आणि बोटीने तुम्ही तिथे जाऊ शकता. निळ्या मखमली सागरावर टाकलेल्या हिऱ्या माणक्यांच्या ढिगासारखा हा लांबून दिसतो. ढिग म्हणजे रास. आता माणिक म्हणजे काय? तर माणिक हे सर्वोत्तम जे रत्न असतात त्या रत्नांमधलं सगळ्यात उत्तम रत्न म्हणजे माणिक, ज्याला तुम्ही रुबी असं म्हणतात. लाल रंगाचा माणिक सर्वाधिक मौल्यवान मानला जातो. तर निळ्या रंगाच्या समुद्रावर हा रुबी किंवा लाल रंगाचं हे जे माणिक आहे, हे माणिक ढिगासारखं लांबून सुद्धा आपल्याला दिसतं. मधूनच चर्च किंवा जुना राजवाडा याची टोके आभाळात घुसतात. राजवाडा म्हणजे पॅलेस. तर बघा, इथे मध्ये मध्ये चर्च आहेत किंवा जुने राजवाडे आहेत, त्यांची जी टोकं आहेत ती उंचच्या उंच आकाशाला अशी भिडलेली आहेत. ग्रँड कॅनॉलच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या 4 खुर्च्यांच्या मध्ये टेबल आणि त्यावर रंगीबेरंगी प्रचंड छत्री. आता हे ग्रँड कॅनॉलचं वर्णन आलेलं आहे.
आपण चर्च बघितलं, राजवाडा पाहिला, त्यांची टोकं कशी आभाळात जात असतात त्याचं वर्णन आपण ऐकलं. आता ग्रँड कॅनल जो सगळ्यात मोठा कालवा आहे, विशाल कालवा, त्याबद्दल लेखक इथे सांगतायत की त्याच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या आणि त्या खुर्च्यांच्या मध्ये टेबल आणि त्यावर एक रंगीबेरंगी वरती छत्री ठेवलेली असते. या खुर्च्यांवर बसून कॉफी घेत समोरून सरकणाऱ्या विविध आकारांच्या आणि अनंत प्रकारांचे उतारू वाहून नेणाऱ्या नावांची ये-जा पाहत बसायचे. आता अनेक लोकांची हे खूप छान असं तरंगणारं शहर असल्यामुळे ते बघण्यासाठी वेगवेगळ्या देशातून, जगातल्या कानाकोपऱ्यातून अनेक लोक इकडे येत असतात. आणि मग त्यांची सतत ये-जा चालू असते. अर्थातच बोटींनी ये-जा चालू असते. आणि मग या नावेतून फिरणारे प्रवासी जे असतात त्यांना जाता येता बघणं ही एक मजा असते. तीच गंमत या नावांतून प्रवास करणाऱ्यांनाही पाहायला मिळते. आता जशी बाहेर बसून तुम्हाला त्या प्रवाशांची मजा बघता येते प्रवास करण्याची, तशीच तुम्ही बोटीत बसल्यावर बाहेर जी बसलेली लोक असतात तर तीही तुम्हाला बघता येतात आणि मजा घेता येतात. डेकवर येऊन किनाऱ्यावरच्या निरुद्योगी, संथ, शांत, चित्रविचित्र प्रवाशांकडे पाहत पुढे पुढे सरकायचे. आता निरुद्योगी, निरउद्योगी, उद्योगी म्हणजे कामसू, काम करणारा. निरुद्योगी म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं काम न करणारा किंवा काम नसलेला अर्थ इथे अभिप्रेत आहे. निरुद्योगी म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं काम नसलेला, संथ म्हणजे सॉफ्ट, शांत अशा चित्रविचित्र प्रवाशांकडे पाहत पुढे पुढे सरकत जायचं. हे शहर निरुद्योगांसाठीच आहे यात शंका नाही. आता हे शहर ज्यांना कामधंदा नाही अशा लोकांसाठीच आहे. का बरं? कारण इथे येणाऱ्या प्रवाशांना कसलीही घाई गर्दी नसते. न्यूयॉर्क, बॉम्बे, मुंबई, हाँगकाँग अशा शहरातल्या धावपळीपासून हे निवांत शहर सर्वस्वी अलिप्त आहे. म्हणजे न्यूयॉर्क, मुंबई, हाँगकाँग अशा शहरामध्ये इतकी धावपळ असते. तुम्ही तुमचंच उदाहरण घ्या. तुम्ही शहरामध्ये असता त्यामुळे तुमचं टायमिंग ठरलं असतं, पण तुम्ही जर तुमच्या गावाकडे गेला तर तिथलं लाईफ एकदम शांत असतं, कसलीच घाई गर्दी नसते. तर अशा प्रकारे वेनिसमधलं जीवनमान जे आहे हे धावपळीपासून दूर आहे, शांत वातावरण आहे, कोणाला कसलीही घाई नाहीये, काय नाहीये. म्हणजेच हे अलिप्त आहे या घाई गर्दीपासून. वेनिसचे रस्ते म्हणजे पाणरस्ते असतात. पाणरस्ते, पाण्यातून आलेले किंवा गेलेले असे रस्ते. याची कल्पना नसलेला एक मुनीम एकदा लंडनहून वेनिसला विमानाने आला. मुनीम म्हणजे व्यवस्थापक, ज्याला तुम्ही मॅनेजर म्हणू शकता. मुनीम म्हणजे मॅनेजर किंवा मॅनेजर इंग्रजी शब्द आहे, व्यवस्थापक हा मराठी शब्द आहे. तर एकदा काय झालं, तो जो मुनीम आहे व्यवस्थापक काही कामानिमित्त वेनिसला आला होता. तो कसा आला तर लंडन टू वेनिस हा प्रवास त्याने विमानाने केला. पुढे बघूया आता मजा. रस्त्यावर सगळीकडे पाणीच पाणी झालेले पाहून त्याने आपल्या मालकाला तार केली. आता तार म्हणजे अर्जंट मेसेज देणं. तसा त्यांनी आपल्या मालकाला मेसेज दिला. काय मेसेज दिला? वेनिसमध्ये पूर आला आहे, सगळे रस्ते पाण्यानं तुडुंब आहेत, परत येऊ की पूर ओसरेपर्यंत वाट पाहू ते कळवा. बघा, म्हणजे त्या माणसाला हे पाण्यावर तरंगणारं शहर आहे याची अजिबात कल्पना नव्हती. बरोबर? ती व्यक्ती किंवा तो मुनीम लंडनहून वेनिसला विमानाने आला होता आणि विमानाने उतरल्यानंतर त्याने तिथे आल्यानंतर वेनिसमध्ये पाहिलं की जिकडे तिकडे पाणी साचलेलं आहे. आता अर्थातच ज्याला या वेनिसची कल्पनाच नसेल तो काय म्हणणार की अरे बापरे, पूर आला आहे, सगळे रस्ते दिसत नाहीयेत, म्हणजे तुडुंब भरलेले रस्त्यावर सुद्धा पाणी आलंय, म्हणजेच काय झालंय,
पूर आला आहे. मग त्याने मालकाला तार करून विचारली की मी परत यायचंय लंडनला की हा पूर जाईपर्यंत, पूर पाणी निघून जाईपर्यंत मी इथेच थांबू, ते मला कळवा. अर्थात हा विनोद होता, म्हणजे जोक. वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन. वेनिस म्हणजे केवळ कालव्यांचेच नव्हे तर कालव्यातही तरंगणारे शहर. एक प्रचंड उत्साह आणि उत्सव. 2 दिवसांच्या निवांत मुक्कामानंतर हे गोड कलासक्त आणि निळ्या पाण्यावर तरंगणारे शहर सोडताना मनाला खूपच हुरहुर वाटली. म्हणजे हे इतकं अफाट जलदर्शन आजपर्यंत मी बघितलेलं नव्हतं. आणि केवळ कालव्यांचं शहर आणि ते सुद्धा तरंगणारं, म्हणजे काहीतरी वेगळंच हे होतं. आणि इथे उत्साह होता आणि लोक पण इतकी होती, त्यामुळे उत्सवासारखं वातावरण आलेलं होतं. लेखक इथे 2 दिवस राहण्यासाठी होते, वास्तव्यासाठी होते. आणि हे खूप छान कलासक्त, कलेनं भरलेलं निळ्या पाण्यावर तरंगणारं शहर सोडताना मनाला खूप यातना होत होत्या की हे सोडूच नये असं सगळं वाटत होतं. असं हे सुंदर शहर मोठेपणी कधीतरी नक्कीच पाहून या आणि त्याचा आस्वाद घ्या. पाठ इथे संपलेला आहे. मला वाटतं तो तुम्हाला समजला असेल. थँक यू.